हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज नवीन प्रकरण गणितनी अंदर प्रकरण नंबर 5 रेखा अने खूणा ए विषय आपणे वात करीशुं। तो तमे जाणो ज छो के केटलुंक आपणे पुनरावर्तन करी लईए। तो रेखा आ शुं छे? रेखानो संकेत छे बंने बाजू। आ रेखानो संकेत छे शेनो छे? रेखा। तमे जाणो ज छो धोरण 6 मां पण शीख्या आ रेखा बंने बाजू तीरनी निशानी में दोरेल छे। तो आ रेखा है वंचाय केम एना रेखा दर्शावવાનો संकेत है। वंचाय केम रेखा ए बी वंचाय रेखा ए बी अने संकेत में लखवू हो तो ए बी अने बंने बाजू आम तीरनी निशानी करो तो कहेवाय रेखा ए बी है। तो अहींया रेखा ए अने बी ए रेखा परना शुं छे? एक बिंदुओ छे। शुं छे? बिंदुओ छे। ए अने बी ए रेखा परना बिंदुओ छे। एक ज हारनी अंदर असंख्य बिंदुओ शेनो ख्याल आपे छे? रेखानो ख्याल आपे छे। रेखा बंने बाजू अनंत अंतरे विस्तरेली होय छे। तमने देखाय छे, जुओ आ संकेत उपरथी ज खबर पड़ी जाय के बंने बाजू अनंत अंतरे सुधी विस्तरेली होय छे। बंने बाजू तीरनी निशानी करेल छे। जुओ एनो अर्थ शुं थाय? बंने बाजू तीरनी निशानी के बंने बाजू अनंत अंतरे ते विस्तरेली छे। याद राखजो, रेखानी लंबाई कोई दिवस मापी शकाय नहीं। केम न मापी शकाय? तो आ तीरनी निशानी शुं सूचवे छे? अनंत अंतरे। अने बंने बाजू तमे कोई दिवस मापी शको नहीं। केम? आ तो खाली संकेत में आपणे दर्शावीए छीए। मापी शको नहीं कोनी लंबाई? रेखानी कोई दिवस न मापी शकाय। केम के केटला सुधी विस्तरेली छे? आपणे नोट पर लखवू होय तो आटला सुधी, हूँ वधारेमां वधारे आटला सुधी आम रेखा दोरी शकूँ, पछी जग्या नथी। एनो अर्थ निशानी मूकी एनो शुं? अनंत अंतरे विस्तरेली छे। तो ये थई रेखानी वात अने रेखानो संकेत। हवे रेखाखंड तो आपणे तमारी मापपट्टी ए शेनुं उदाहरण छे? रेखाखंडनुं। रेखाखंड तो ए ने बी, तो ए बिंदु अने आ बी बिंदु एटले रेखाखंड संकेत में केम दर्शावाय? ए बी होय तो ए अने बी एटले के ए बी अने आम उपर લીટી आ रेखाखंडनो दर्शावવાનો शुं छे? संकेत। लखाय केम? ए बी एना उपर आम निशानी करो ए रेखाखंड ए बी। हवे तो रेखाखंड तमे जोशो तो शुं छे? रेखानो एक भाग छे। शुं छे? रेखानो भाग छे। कोण? रेखाखंड। रेखाखंड ए शुं छे? रेखानो एक भाग, जेमां आपणे आगळ रेखा दोरी तेना उपर ए अने बे बिंदुओ मूक्या हता। तो हवे हूँ बाकीनो भाग चेकी दऊँ आम अने आ बाजुथी आम चेकी दऊँ, भूसी काढूँ तो ए अने बी थई जशे। तो ए शुं हतुं? ए बी ए रेखाखंड ए बी ए रेखानो एक भाग छे। ए तमे जोशो तो ए अने बी बे बिंदुओ छे। शुं छे? रेखाखंडना बे बिंदुओ ए अने बी। आ शुं कहेवाय? ए अंत्यबिंदु। तो बी पण शुं छे? अंत्यबिंदु एटले छे अंत्यबिंदु। ए शुं छे? रेखाखंडना अंत्यबिंदु। रेखाखंडनी लंबाई तमे मापी शको। केम? का मापवी होय तो मैं रेखा दोरी, रेखाखंड दोरी तो हूँ मापी शकूँ कि केटली छे। आ मानी लो कि 4 सेमी कि 4.2 सेमी कि 1 सेमी, तो ये चौक्कस तमे मापी शको। एटले रेखाखंडनी लंबाई तमे चौक्कस मापी शको। अने रेखाखंडने मध्यबिंदु होय, मध्यबिंदु एटले बराबर बे सरखा भाग थता होय। तो 4 सेंटीमीटरनो हूँ दोरूँ रेखाखंड, तो अहींया बराबर वच्चे हूँ 2 सेंटीमीटरना बे सरखा भाग करी शकूँ। तो रेखाखंडने हूँ बे सरखा भागमां वहेंची शकूँ। एटले शुं होय? रेखाखंडने शुं होय? मध्यबिंदु होय। शुं होय? मध्यबिंदु होय। हवे आगळ वात करीए किरण। शुं वात करीए? किरण। तो किरणनो संकेत आवो छे। रेखामां बंने बाजू हती अनंत अंतरे विस्तरेली, तो आ रेखा आ किरणनो संकेत छे। शेनो छे? किरण एटले के एक तीरनुं निशान। तीर होय तो एक बाजू नाम जतुं होय, तो आ शेनो छे? किरणनो संकेत। तो आ किरण ए बी किरण दर्शावવું હોય तो तमे आ रीते दर्शावी शको ए बी अने आम वंचाय केम? किरण ए बी। तो एनो अर्थ एवो थयो के आ किरण आ एनु शुं छे? एनुं ए थी शरू थाय छे। शेनुं थाय छे? ए थी शरू थाय छे। एटले के कोई एक उद्भव बिंदु एनुं शुं छे? आ
કિરણ એ બીનું શું થયું છે? આ ઉદ્ભવ બિંદુ છે. શું છે? ઉદ્ભવ બિંદુ. કોઈ એક બાજુથી ઉદ્ભવ થઈ બીજી બાજુ અનંત અંતર સુધી એ વિસ્તરેલ હોય છે. અનંત અંતર સુધી વિસ્તરેલ હોય છે. એટલે કિરણની લંબાઈ પણ તમે ન માપી શકો. કેમ કે અહીંથી માપવાનું તમે ચાલુ કરો તો આ નિશાની શું સૂચવે છે? બીજી બાજુ જમણી બાજુ નિશાની અનંત અંતર સૂચવે છે. એટલે તમે કિરણની લંબાઈ પણ માપી શકો નહીં. અને કિરણનું પણ મધ્યબિંદુ હોય નહીં. બરાબર? મધ્યબિંદુ માત્ર રેખાખંડનું જ હોય, રેખાનું પણ ન હોય મધ્યબિંદુ. બરાબર? એટલે હવે એ બી કિરણ, તો એ બી ઉદ્ભવ બિંદુ હતું, તો એ બી કિરણને તમે બીએ કિરણ ના કહી શકો. બીએ કિરણ ના કહી શકો. કેમ ના કહી શકો? તમે આવી રીતના લખો બીએ કિરણ, તો આનો અર્થ બીએ કિરણનો અર્થ શું થાય? કે એનું બીએ ઉદ્ભવ બિંદુ છે. એટલે એ બી કિરણને આગળ પાછળ કરીને ના લખી શકો. તમે રેખાખંડ એ બી હોય તો બીએ રેખાખંડ કહી શકો. રેખાખંડને તમે આવી રીતના લખી શકો કે એ બી બરાબર બીએ લખી શકો. રેખાને પણ લખી શકો એ બી બરાબર એ બી રેખા લખી શકો, બીએ રેખા. પણ રેખા કિરણને તમે એ બી કિરણ બરાબર બીએ કિરણ લખી શકો નહીં. આ ખોટું. કેમ કે આમાં ઉદ્ભવ બિંદુ કયું છે? એ કિરણનું, જ્યારે આમાં બી છે, જે ખોટું કહેવાય. માટે તમે દર્શાવી શકો નહીં. એટલે કે હવે રેખાઓ અથવા તો રેખાખંડો ભેગા મળી ત્યારે શું રચાય? ખૂણા રચાય છે. રેખાઓ અથવા રેખાખંડો એટલે અહીંયા આપણે સમજીએ કે આ બે ખૂણો તમને ખ્યાલ છે, ખૂણાનો સંકેત છે. શું છે આ? ખૂણાનો સંકેત છે. શેનો સંકેત? ખૂણો. આ ખૂણાનો સંકેત છે. તો તમે અહીંયા રેખાઓ અથવા રેખાખંડો ભેગા મળે ત્યારે તો તમે અગાઉ શીખી જ ગયા છો. આવી રીતના ત્રિકોણ તમે દોરતા હતા. ત્રિકોણ એ બી સી, અથવા તો આવી રીતના આકૃતિ દોરીએ આપણે. તો અહીંયા શું છે? 3 રેખાખંડો છે. ત્રિકોણ એબીસી તમે રચ્યો તો એમાં 3 રેખાખંડો એ બી બી સી અને સી એ, આ 3 રેખાખંડો ભેગા મળે છે. તો અહીંયા શું રચાય છે? એ બી અને બીસી. એ બી અને બીસી આગળ અહીંયા ખૂણો બી રચાય છે. તો બીસી અને સીએ બે રેખાખંડો અહીંયા શું રચાય છે? ભેગા મળે છે, ખૂણો રચાય છે. એ જ રીતે એ બી અને એસી આગળ અહીંયા શું રચાય છે? ખૂણો. તો આ ખૂણાનો સંકેત હતો. આ જ રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ તો નામ આપીએ આપણે 1, 2, 3 અને 4. તો અહીંયા 2 રેખાઓ છે. શું છે? 2 રેખાઓ પરસ્પર એકબીજાને છેદે છે. એક રેખા આમ છે એ બી અને બીજી છે સીડી. તો આ 2 રેખાઓ પરસ્પર એક જગ્યાએ છેદે છે. અહીંયા મળે છે પી આગળ માની લો. તો પી આગળ જો એક આ ખૂણો રચાય, એક આ બીજો ખૂણો રચાય, એક આ ત્રીજો ખૂણો રચાય, એક અહીંયા ચોથો ખૂણો રચાય છે. એટલે કે અહીંયા રેખાઓ એ બી અને સીડી પરસ્પર ઓ પી આગળ મળે છે તો શું રચાય? 4 ખૂણા રચાય, જેનો આપણે નામ આપ્યો. બોલવું હોય તો કેમ વંચાય? એ પી સી ખૂણો એ પી સી, બીજો ખૂણો સી પી બી, ત્રીજો ખૂણો બી પી ડી, ચોથો ખૂણો ડી પી એ. આ રીતે હવે ખૂણો ક્યારે રચાય? 2 ભિન્ન કિરણો ખૂણો રચે છે જેનું ઉદ્ભવ બિંદુ સામાન્ય છે. તો તમે અહીંયા જોશો કે 2 ભિન્ન કિરણો, કેવા? ભિન્ન કિરણો શું રચે? ખૂણો રચે છે. ખૂણો રચે છે. 2 ભિન્ન કિરણો શું રચે? ખૂણો રચે છે. તો અહીંયા તમે જોઈએ આપણે કે ઉપરનું ઉદાહરણ જોઈએ. આજે આપણે ત્રિકોણ દોર્યો છે તે ઉદાહરણ અહીંયા બી, ત્રિકોણ એ બી સીમાં આપણે અહીંયા બી લઈએ. તો આ એ હતો અને આ સી હતો. તો અહીંયા તમે ખૂણો બી છે, આ ખૂણો બી છે એ કોનાથી રચાય છે? રેખાખંડ બીસી અને રેખાખંડ સી એ બીથી. રેખાખંડ એ બીથી રચાય છે. એટલે એ બી રેખાખંડ અને બીસી. તો એની અંદર તમે જોશો તો આ બી છે એ બંનેમાં કેવું છે? સામાન્ય છે. કેવું છે? સામાન્ય. 2 ભિન્ન કિરણો છે. એક કિરણ આમ છે, બીજું આમ છે.
એટલે કે બે ભિન્ન કિરણો, અહીંયા બે ભિન્ન કિરણોથી ખૂણા બી આગળ, એટલે જેનું અહીંયા ઉદ્ભવ બિંદુ સામાન્ય છે. બીસી કિરણ અને બીએ કિરણ, અહીંયા બીએ કિરણ, તો એના બંનેનું ઉદ્ભવ બિંદુ કયું છે? બીસી કિરણ અને બીએ કિરણ. આ બંનેનું ઉદ્ભવ બિંદુ કેવું છે? સામાન્ય છે. એટલે કે ત્રિકોણ એ બી સીમો બીસી અને બીએ કિરણ કેવા છે? જુદા જુદા છે, ભિન્ન કિરણો છે. અને બંનેનું ઉદ્ભવ બિંદુ કેવું છે? સામાન્ય. અહીંયા બીસીમાં કયું છે? બી ઉદ્ભવ બિંદુ, બીએમાં કયું છે? બી. એનું ઉદ્ભવ બિંદુ અહીંયા સામાન્ય છે, બંનેમાં આવે છે, એટલે કે સામાન્ય છે. અહીંયા જો બંને મળે, આ કિરણ બીએ અને બીસી, તો બી આગળ ખૂણો રચાય છે. તો આ ખૂણાની વાત થઈ કે ઉદ્ભવ બિંદુ બંનેનું કેવું છે? સામાન્ય. અને ખૂણો કોણ રચે? બે ભિન્ન કિરણો ખૂણો રચે. તો અહીંયા તમે બે ભિન્ન કિરણો છે, એ કેવા છે? ભિન્ન કિરણો છે. હવે આપણે અગાઉ ધોરણ 6 ની અંદર પણ ખૂણાઓના પ્રકારો માપના આધારે, તેના આધારે માપના આધારે ખૂણાના પ્રકાર, તો એના માપ હોય જુદા જુદા. તો માપના આધારે મુખ્ય 3 પ્રકાર. કેટલા? મુખ્ય 3 પ્રકાર. કોના આધારે? માપના આધારે જોઈએ. તો તમે જાણો છો કે આ લઘુકોણ છે. કેવો છે? લઘુકોણ. એક છે કાટખૂણો અને ત્રીજો છે ગુરુકોણ. તો લઘુકોણ કોને કહેશો તમે? કાટકોણ કોને કહેશો અને ગુરુકોણ કોને કહેશો? આ લઘુકોણ છે. કેવો છે? લઘુકોણ. આ કેવો છે? કાટકોણ, એટલે કે કાટખૂણોના ગુરુકોણ છે. તો લઘુકોણ એટલે કે 90 અંશથી નાના ખૂણાને શું કહેવાય? લઘુકોણ. દાખલા તરીકે એક ખૂણાનું માપ 60 અંશ છે, તો એ ખૂણાનો પ્રકાર કયો કહેવાય? લઘુકોણ. એક ખૂણાનું માપ 89 અંશ છે, તો કયો કહેવાય? લઘુકોણ કહેવાય. કેમ? 90 થી નાનું. તો આ કાટકોણ કેને કહેવાય? તો જે ખૂણાનું માપ કેટલું હોય? 90 અંશ હોય. કેટલું હોય? એક્ઝેક્ટ 90 અંશ, એક્ઝેક્ટ બરાબર 90 અંશ હોય, એને કહેવાય કાટકોણ, એટલે કે કાટખૂણો. અને આ કાટખૂણો તમારે આ રીતે દર્શાવવો પડે. આ કાટખૂણો દર્શાવવાનો સંકેત છે. આ ગુરુકોણ, લઘુ એટલે નાનો, તો 90 થી નાનો, કાટ એટલે 90 એક્ઝેક્ટ, અને ગુરુકોણ એટલે કે 90 થી મોટો, 90 અંશથી મોટો અને 180 અંશથી નાનો, 180 અંશથી નાનો. એટલે તમે એમ પણ કહી શકો કે જે ખૂણાનું માપ 90 અંશથી વધારે અને 180 અંશથી ઓછું હોય, એવા કેવા ખૂણાને શું કહેવાય? ગુરુકોણ. આ મુખ્ય પ્રકારો છે, યાદ રાખજો. ખૂણાના માપના આધારે મુખ્ય 3 પ્રકાર: લઘુકોણ, ગુરુકોણ અને કાટકોણ. એ તમે આગલા ધોરણોમાં પણ શીખી ગયા છો. તો આ ખૂણાઓના માપના આધારે એના પ્રકાર થયા. હવે આના સંબંધિત આપણે કેટલાક ખૂણાઓ જોઈએ. સંબંધિત ખૂણાઓ, એના સંબંધિત ખૂણાઓ કયા કયા થાય? તો હવે આપણે સંબંધિત ખૂણાઓ, આપણો વિષય છે સંબંધિત ખૂણાઓ. અને એમાં પહેલું છે કોટિકોણ. યાદ રાખજો, કાટ નહીં, કોટિકોણ. શું છે? કોટિકોણ. તો કોટિકોણ કોને કહેવાય? જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો, માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 90 અંશ થાય. કેટલો થાય? 90 અંશ થાય. એને કહેવાય એકબીજાના કોટિકોણ. આ કોટિકોણની વ્યાખ્યા છે કે કોટિકોણ કોને કહેવાય? તો જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? એક્ઝેક્ટ 90 અંશ થાય. એને કહેવાય એકબીજાના કોટિકોણો કહેવાય. એકબીજાના કોટિકોણ અથવા તો કોટિકોણો કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ કે એક ખૂણો છે 30 અંશના માપનો. કેટલો છે? 30 અંશના માપનો. અને બીજો ખૂણો છે 60 અંશના માપનો. કેટલો છે? 60 અંશના માપનો. તો આ બંનેનો તમે સરવાળો કરો, તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? બંનેનો સરવાળો 30 અંશ વત્તા 60 અંશ બરાબર 90 અંશ થાય. તો
આ બંને ખૂણા કેવા કહેવાય? ખૂણો 30 અને ખૂણો 60નું માપ અંશ 60 અંશ, બંને એકબીજાના કોટિકોણ, બંને એકબીજાના કોટિકોણ. 30નો કોટિકોણ કોણ? 60. 30નો કોટિકોણ 60 અંશ અને 60 અંશનો કોટિકોણ 30 અંશ થાય. કેમ? તો વ્યાખ્યા મુજબ આપણે જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય, તો અહીંયા 30નો 60 ઉમેરો તો જ 90 થાય. એટલે 30નો કોટિકોણ કોણ હોય? 60 અંશ. 60 અંશનો કોટિકોણ કોણ હોય? 30 અંશ. તો આપણે આ બંને કહેવાય કોટિકોણની જોડના ખૂણા. 30 અંશ અને 60 અંશ આ બંને ખૂણા કેવા કહેવાય? એકબીજાની કોટિકોણની જોડના ખૂણા. 30નો ખૂણો 60ના સાથે કોટિકોણની જોડ રચે છે એવું કહેવાય, અને 60નો ખૂણો 30ના ખૂણા સાથે કોટિકોણની જોડ રચે છે એવું કહેવાય. એટલે એકબીજાના કોટિકોણ કહેવાય. તેના માટે તમે જોશો હવે કે આ 30નો આપણે મોઢે 60 કીધો તો કઈ રીતે આવ્યો? કે બંનેનો સરવાળો 90 થાય તો 30માંથી 60 બાદ કરવા પડે. એટલે એક સૂત્ર છે કે કોટિકોણ શોધવો હોય એ આપેલ ખૂણાનો કોટિકોણ બરાબર શું થાય? તો તમે જાણો છો કે બંનેનો સરવાળો 90 અંશ થતો હોય, તો એટલે કે 90 અંશમાંથી તમારે આપેલ ખૂણાનું માપ બાદ કરવાનું. આપેલ ખૂણાનું માપ બાદ કરવું પડે. તો અહીં આપણે માની લો કે 30નો ખૂણો આપ્યો છે, કેટલો? 30નો. તો એનો કોટિકોણ કેટલો? નો કોટિકોણ કેટલો? તો 90 અંશ માઇનસ આપણે કોનો જોઈએ છે? 30 અંશનો. તો 30 અંશ બાદ કરવા પડે એટલે 60 અંશ જવાબ આવે. તો આ 30નો કોટિકોણ કોણ થયો? 60. તો આ રીતે 60નું શોધવું હોય તો સહેલું છે. 60 અહીંયા મૂકો તો અહીંયા 60 બાદ કરવા પડે. આપેલ ખૂણાનું માપ 60નો કોટિકોણ શોધવો છે તો 60ના ખૂણોનો કોટિકોણ કેટલો? તો 90 - 60 એટલે કે 30 થાય. તો આ રીતે તમે એકબીજાના કોટિકોણ શોધી શકો અને આપણે ઉદાહરણ સાથે સમજ્યા. તો આ રીતે 65નો કોટિકોણ જોઈતો હોય આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે 65 અંશના ખૂણાનો કોટિકોણનું માપ કેટલું? ના કોટિકોણનું માપ કેટલું થાય? તો તમે જાણો જ છો કે કોટિકોણ હોય તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? બંનેનો સરવાળો 90 થાય. એકબીજાના કોટિકોણ હોય તો સ્વાભાવિક છે કે જે ખૂણાનો શોધવો હોય એનું માપ 90માંથી બાદ કરવું પડે. તો 65નો કોટિકોણ બરાબર શું થાય? તો 90 અંશ માઇનસ 65 અંશ એટલે 90 - 65 એટલે કે 25 અંશ થાય. કોનો થાય? 65નો કોટિકોણ, 65 અંશનો કોટિકોણ. તો બંનેનો સરવાળો જો 90 થઈ જશે. 65 + 25 90. તો આ રીતે તમે કોટિકોણ શોધી શકો. બરાબર. હવે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે આ રીતે આપેલ છે આકૃતિ. તો અહીંયા 40 અંશ છે. કેટલા છે? 40 અંશ. તો આ ખૂણો કેટલો થાય? હવે જો આકૃતિ આપેલ છે અને આ કયું છે? કાટખૂણો છે. કેવો છે? કાટખૂણો છે. તો આનું માપ 50 થાય. તો તમે બંનેનો સરવાળો લો 40 અંશ વત્તા 50 અંશ. તો આ બંને કેવા કહેવાય? આવી આકૃતિમાં પેલા આગળમાં તમે જોયું હતું કે બંને કોટિકોણની જોડ હતા. બરાબર. કોટિકોણની જોડ હતા 30 અને 60નો. 30 અને 60નો તમે જોયું હતું કે આ 30નો અને બીજો હોય 60નો. તો આ બંને કોટિકોણની જોડના ખૂણા કહેવાય. તો અહીંયા આવી આકૃતિમાં પણ અહીંયા તમે 40 છે તો આ ખૂણો કેટલો થાય? આ ખૂણો કેટલો છે? 40. આ ખૂણો 40 છે અને આ ખૂણો 50નો છે. તો આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થયો? 40 અંશ વત્તા 50 અંશ એટલે 90 અંશ. તો આ બંને કેવા કહેવાય? એકબીજાના કોટિકોણ છે. તો હા, આ આકૃતિ આપણે આવી દોરી છે. અહીંયા 40 લખ્યા છે, અહીંયા 50 છે અને આ કાટખૂણો છે. આ બંને કોટિકોણ છે. તો હા, કોટિકોણની છે. કેમ છે? તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 40 અંશ વત્તા 50 અંશ બરાબર 90 અંશ. માટે બંને કેવા કહેવાય? એકબીજાના કોટિકોણ.
હવે આપણે આગળ સમજીએ કે બે લઘુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે. બે લઘુકોણ, બંને લઘુકોણ હોય તો બંને લઘુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે. જવાબ હોય, કોટિકોણ હોઈ શકે. બંને લઘુકોણ, તો જો બંને લઘુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે તો જવાબ થશે આપણો ના. કેમ ના? તો આપણે ઉપરનું ઉદાહરણ લીધું હતું કે 30° અને એક 60° તો બરાબર છે, પણ બંને લઘુકોણ હોય તો કોટિકોણ હોઈ શકે. જોઈએ બંને લઘુકોણ, જો 30 અને 60 લો તો હોઈ શકે, પણ હવે બંને લઘુકોણ લઈએ, એક ખૂણાનું માપ 75 લઈએ અને બીજા ખૂણાનું માપ લઈએ, તો બંને લઘુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે. ન પણ હોય પણ હોઈ પણ શકે. આપણો જવાબ છે બંને લઘુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે. તો હા, હોઈ શકે. એકનું 30 હોય ને એકનું 60 હોય તો બંનેનો સરવાળો 90 થાય, એટલે હોઈ શકે. શું બે ગુરુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે? પણ જો બંને ગુરુકોણ હોય તો, બંને ગુરુકોણ હોય તો ના, તો કોઈ દિવસ ન હોય. કેમ કે ગુરુકોણની વ્યાખ્યા મુજબ એક ખૂણાનું માપ 90 કરતો વધારે હોય તો 90 હોય તો માની લો 95 હોય તો હવે 95 બીજો ખૂણો તમે ગુરુકોણ લ્યો 55નો, બીજો ગુરુકોણ લ્યો 110°નો, તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ જાય? 90 કરતો વધી જાય. બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ જાય? 90 કરતો વધી જાય, એટલે કે ગ્રેટર દેન 90. કેમ કે બંને ગુરુકોણ હોય તો તેમના માપનો સરવાળો જ 90 કરતો વધી જાય. તેથી બંને ગુરુકોણ કોટિકોણ હોઈ શકે નહીં. હવે બે કાટકોણ કોટિકોણ હોય તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? બે કાટખૂણો પરસ્પર કોટિકોણ હોઈ શકે. બે કાટકોણો, તો આ કાટખૂણો 1 અને 2 કોટિકોણ હોય? ન હોઈ શકે. કેમ કે બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ જાય? કાટકોણ હોય તો 180 થઈ જાય. એટલે બે કાટખૂણો હોય તો પરસ્પર કોટિકોણ હોઈ શકે? તો ના, હોઈ શકે નહીં. બે કાટકોણો પરસ્પર કોટિકોણ હોઈ શકે? તો જવાબ થશે ના. કેમ ના હોય? તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ જાય? 90 + 90° એટલે 180° થઈ જાય. માટે બે કાટકોણો કોટિકોણ હોઈ શકે નહીં. એનો અર્થ એવો થયો કે બે લઘુકોણ હોઈ શકે. બે લઘુકોણ હોઈ શકે, ન પણ હોય, પણ હોય પણ શકે. લઘુકોણની વાત કરીએ તો. પણ બંને ગુરુકોણ હોય તો કોઈ દિવસ હોય નહીં કોટિકોણ. કેમ? વ્યાખ્યામાં જ આવી જાય છે કે બે ગુરુકોણ, તો ગુરુકોણનું માપ તો 90થી વધારે જ હોય, એટલે વત્તા એમાં બીજો ગુરુકોણ ઉમેરો તો 90 કરતો વધી જ જાય, એટલે કોઈ દિવસ હોય નહીં બંને ગુરુકોણ કોટિકોણ. અને બે કાટખૂણા પણ હોય? ના હોય, કોઈ દિવસ હોઈ શકે નહીં. ખાલી લઘુકોણ જ હોઈ શકે. હોય તો પણ, ના પણ હોઈ શકે, પણ હોય પણ શકે. 40° ને 50° ને 90° થાય તો હોઈ પણ શકે. 30° ને 60° હોય પણ શકે. તો આ રીતે તમે આપણે સમજ્યા. અહીંયા રેખાનો ખ્યાલ, કિરણનો ખ્યાલ, રેખાખંડનો ખ્યાલ અને ખૂણાઓના માપના આધારે આપણે પ્રકાર જોયા. લઘુકોણ, ગુરુકોણ અને કાટકોણ. અને કોટિકોણની જોડના ખૂણા કોને કહેવાય? એ કોટિકોણની જોડના ખૂણા, સંબંધિત ખૂણાઓમાં જે કોટિકોણની જોડના ખૂણા, તો જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90° થાય એને બંનેને શું કહેવાય? એકબીજાની કોટિકોણના જોડના ખૂણા કહેવાય. તો આ આપણે આટલું આજે સમજ્યા. બરાબર? ઓકે.